পড়ছিলাম, তাই না? মেজরিটি অ্যান্ড মাইনরিটি ক্যারিয়ার। এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টরে মেজরিটি ক্যারিয়ার হচ্ছে ইলেকট্রন, আর পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টরে বলা হয় মেজরিটি ক্যারিয়ার হচ্ছে হোলস। মনে আছে? Yes, ma'am. ম্যাম, পরম শূন্য তাপমাত্রা বলতে কি বোঝায়? পরম শূন্য তাপমাত্রা বলতে যেটা একদম 0 ডিগ্রি, 273 কেলভিন। ম্যাম, আমি একটা বই দেখলাম ম্যাম, ইনসুলেটরের মতো কাজ করে সেমিকন্ডাক্টর যখন হচ্ছে পরম শূন্য তাপমাত্রায় থাকে ম্যাম। হ্যাঁ, 0 ডিগ্রি কেলভিন, 0 কেলভিন হবে ম্যাম? 0 কেলভিন, 0 কেলভিন, আর তাহলে ওটা হবে 0 কেলভিন না 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মানে হচ্ছে -273 কেলভিন। তো বলা হয় অ্যাবসলিউট জিরো টেম্পারেচার, তাই না? হ্যাঁ, ঠিকই আছে। 0 ডিগ্রি 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, সরি 0 কেলভিন, আর এটা হচ্ছে -273.15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর সেলসিয়াস, আর -459.67 ডিগ্রি ফারেনহাইট। Absolute zero is the temperature at which the particles in a substance are essentially motionless. There is no way to slow them down further, so there can be no lower temperature. যে টেম্পারেচারে আমার অ্যাটমিক পার্টিকেলস গুলো কমপ্লিটলি মোশনলেস হয়ে যায় সেটাকে হচ্ছে অ্যাবসলিউট জিরো টেম্পারেচার বলা হচ্ছে। এর নিচে টেম্পারেচার যতই ডাউন করি না কেন ওইগুলো মোশনলেসই থাকবে পার্টিকেল গুলো। আর সেক্ষেত্রে -273.15 হচ্ছে -273.15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এটা হচ্ছে আমার অ্যাবসলিউট জিরো টেম্পারেচার। ওকে, তাহলে আমাদের ছিল হচ্ছে মেজরিটি ক্যারিয়ার এন্ড মাইনরিটি ক্যারিয়ার। আচ্ছা, এখানে এন টাইপ এন্ড পি টাইপ কন্ডাক্টিভিটি বোধহয় একটা দেখানো হচ্ছে, আমরা ভিডিওটা একটু দেখে আসি। তোমরা কি বাসায় এগুলো দেখেছো? দেখো নাই? Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good Lina lecture. If you've never used a calculator, a mobile phone, or a computer, then you've never used a semiconductor device, and that is obviously not the case. Now, two very important semiconductors that are used in the fabrication of these devices are silicon and germanium. And we'll first take a look at these materials if they're absolutely pure. Pure, which means they have no impurities in them. And we'll take a look at how adding tiny quantities of impurities modifies their properties in such a way that these materials are actually an indispensable part of the modern electronics industry. So instead of pure materials, we'll prefer impure materials. Let's take a look at their electronic structure. Silicon and germanium are both tetravalent, which means they have 4 electrons in their outermost shell. So we can just draw 4 electrons over here in each of these atoms. Now, valence electron is shared with
4 surrounding atoms. So you'll have one silicon present here, we have one over here, and one over here. And these আচ্ছা আমরা পিওর সেমিকন্ডাক্টর আর ইমপিওর সেমিকন্ডাক্টর সবই পড়েছি, so we need that. in the material, this is the electron and this is the hole. So we have these electron hole pairs created, and now these are the charge carriers. Electrons as well as holes are the charge carriers. Now see, it's easy to understand that these free electrons are available for charge conduction, and they will move when an external field is applied. Say you have a semiconductor material, and if you connect this to an external source, we have an electric field which will act on the material, and these free electrons will move as a result of this. Let's take a look at the mechanism of charge transfer due to holes. Let's say an electron moves out from position 1. So we have an electron available over here, and there is a hole at this location. Now, since this atom has lost one electron, it acquires a positive charge. Now this positive charge is going to attract a neighboring electron, and let's say electron 2 moves into this position and occupies this hole which is present at 1. So the electron has moved over here into this location, and at 2 we have a hole. Now with the electron having moved out of silicon, this silicon atom acquires a positive charge. This silicon atom is once again going to attract a neighboring electron, and let's say the electron which is present at position 3 moves in to occupy this vacancy or hole, and effectively we have a hole at position 3 now. Now this process will continue, and you can see that the hole moved from position 1 to position 2, and now it is at position 3. So effectively the hole has moved in this direction, and if you noticed, the motion of the hole in this direction was due to the motion of the electron in the opposite direction, because the electron moved from here to here, then the electron moved from here to here. So the electrons moved in this direction, and we can say that a positive charge or a hole moves in the opposite direction. গতকালকে কিন্তু এই কথাটা আমি বলার চেষ্টা করেছিলাম, আজকে কি ক্লিয়ার হয়েছে যে হোল হচ্ছে কিভাবে মুভ করছে, যেটা আর কি আমরা ভার্চুয়ালি ধরছি, যে 1 নাম্বার পজিশন থেকে একটা ইলেকট্রন ফ্রি হয়ে গেল আর কি রুম টেম্পারেচারে, ফ্রি হয়ে গেলে এখানে একটা হোল তৈরি হচ্ছে, তারপরে 2 নাম্বার পজিশন থেকে সে কি করছে, এই ইলেকট্রনটা 1 নাম্বার পজিশনে আসছে, তখন হোলটা কি 2 নাম্বার পজিশনে আসলো। ঠিক একই ভাবে একই ঘটনা ঘটছে পাশে অ্যাটমের সাথে, দ্যাট মিন্স 3 নাম্বার পজিশন থেকে 2 নাম্বার পজিশনে ইলেকট্রন আসলো, কিন্তু হোলটা মুভ করে গেল 3 নাম্বারে। ঠিক আছে, আসলে মুভ করছে কে? ইলেকট্রন, আর দেখে মনে হচ্ছে যেন হোলটা মুভ করছে, সেই জন্য এটাকে বলছে হোলের মুভমেন্টটা কোন দিকে, ডান দিক থেকে বাম দিকে, যেটা উনি লাল কালি দিয়ে দেখিয়েছেন, আর ইলেকট্রনের মুভমেন্টটা কোন দিকে, বাম দিক থেকে ডান দিকে। এবার কি বোঝা গিয়েছে গতদিনের সেই আমি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম? জি ম্যাম, ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ, তাহলে পজিটিভ এটা হচ্ছে কি, ইলেকট্রন গুলো হচ্ছে নেগেটিভ চার্জে থাকে, আর এই হোলস গুলো হচ্ছে পজিটিভ চার্জে থাকে। ঠিক আছে, তাহলে পজিটিভ চার্জটা মুভ করছে ডান থেকে বাম দিকে, আর নেগেটিভ চার্জটা মুভ করছে বাম দিক থেকে ডান দিকে। এখানে here to here. So in case of intrinsic semiconductors, now these are called intrinsic semiconductors. We have electron hole pairs, and both the electrons and the holes contribute to the flow of current. So in case of a semiconductor material, we can write that the total current I is due to both the electrons
and the holes, and this can be written as NeAV for the holes plus NeAV for the electrons. And obviously the velocity of the holes will be much smaller than the velocity of electrons, but the number density, the number of electrons and holes is always equal in case of an intrinsic semiconductor, because the electrons and holes are always created in pairs. See, the mechanics for that we just discussed can also be explained using energy bands. Now, in case you're not familiar with energy bands, I suggest you go through the lesson titled Introduction to Semiconductors and Energy Band Diagrams, and you'll find it in the playlist titled Semiconductors. Okay, now coming back to this, in case of an intrinsic or a pure semiconductor, at absolute zero, the valence band is completely filled and the conduction band is empty. Now the valence band and the conduction band are separated by an energy gap which is around less than 3 electron volts. Now at very low temperatures, there are no free electrons, so these materials behave like insulators, because for conduction to take place, you need electrons that can move when an external field is applied across the material. When the temperature increases, the electrons in the valence band acquire sufficient energy to be able to jump the gap and move into the conduction band. Now this mechanism produces an electron. You have an electron over here and a corresponding hole in the valence band. And we've just discussed that these electrons and holes contribute to the flow of current when an external field is applied to the semiconductor. The intrinsic semiconductor has a certain number of charge carriers when the temperature is above absolute zero, but still this number is very small. There are very few charge carriers. And now we're going to do something really special, and that's going to increase the number of charge carriers, and that is called doping. We're going to dope the material with a different element, and let's see how does that affect the number of charge carriers. See, the dopant, it's about 1 part in a million or 10 million atoms, which means 1 atom of the dopant is added to 1 million atoms of silicon or germanium, or 10 million atoms of silicon or germanium. When silicon and germanium that belong to the 4th group are doped with the 5th group element like nitrogen, phosphorus, arsenic, etc., it becomes an N-type semiconductor. And when it is doped with a material from the 3rd group like boron, aluminium, gallium, etc., it becomes a P-type semiconductor. Now we'll begin our discussion with N-type semiconductors. Come on! I'm a marketing manager. Now silicon has 4 valence electrons, and each of these 4 electrons are shared with neighboring 4 silicon atoms. Now if we do আচ্ছা, তোমাদেরকে এটা ভালো করে বোঝানো হয়েছে যে সিলিকনের সাথে হচ্ছে আমরা যদি পেন্টাভ্যালেন্টের যে এখানে যে 15 নাম্বার যেটা গ্রুপ, 5th গ্রুপ যেটা বলছে, সেই গ্রুপের কোনো অ্যাটম যদি রিপ্লেস করা হয়, সিলিকন বা জার্মেনিয়াম যেটাই হোক না কেন, সেটা যদি রিপ্লেস করা হয় তাহলে একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন চলে আসবে আর কি। সেটা এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টরে আমরা দেখেছিলাম আর কি। সেটা কি মনে আছে? হ্যাঁ ম্যাম, মনে আছে। ওকে, তাহলে এটা নতুন করে আমাদের শোনার কিছু নাই। এখানে হচ্ছে এটা যদিও তোমাদের ইকুয়েশন লাগবে না। electrons. So you can see that the number of free electrons which are available now is very large. So on adding the dopant material, you have a very large concentration of free electrons or negative charge carriers. Hence the material is called an N-type semiconductor, because these free electrons have a negative charge. Now we say charge carriers in case of an N-type semiconductor
are the electrons and the minority carriers are holes. If you remember earlier we said that there are always a few thermally generated electrons and holes. The number of electrons is already so large that those few thermally generated electrons is not going to really make much of a difference. But you also have to consider that there are a few holes which are present, and these are now called minority carriers because these are extremely few in number. Now we can understand this increase in conductivity called minority carrier. আচ্ছা, এখানে হচ্ছে মেজরিটি এবং মাইনরিটি ক্যারিয়ার সম্পর্কে কিছু কথা বলেছে। মেজরিটি ক্যারিয়ার তো আমরা আগেই জানি যে ইলেকট্রনের সংখ্যা যেহেতু এন টাইপের বেশি সেজন্য সেটাকে আমরা মেজরিটি ক্যারিয়ার বলছি, কিন্তু তারপরও এই ধরনের ম্যাটেরিয়াল গুলোতে এই যে থার্মালি জেনারেটেড ইলেকট্রন হোল পেয়ারস থাকে। দ্যাট মিনস বাইরে থেকে হচ্ছে কি কিছু টেম্পারেচার অ্যাবজর্ব করার কারণে বা এনার্জি অ্যাবজর্ব করার কারণে কিছু কিছু ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে যায়। ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে এখানে কি একটা হোল সৃষ্টি হয়, এই হোল গুলোকে তখন বলা হয়ে থাকে মাইনরিটি ক্যারিয়ার। এবং আমরা জানি ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টরে কারেন্ট ফ্লো এর জন্য ইলেকট্রন এবং হোলস both they are both responsible equally, but n type সেমিকন্ডাক্টরের জন্য মেইনলি কারেন্ট ফ্লো এর জন্য রেসপন্সিবল হবে ইলেকট্রনস। ঠিক আছে, সেটা এখানে বলার চেষ্টা করেছে। এবং যেহেতু এটা ইলেকট্রনই মেইনলি রেসপন্সিবল সেই জন্য ইলেকট্রনকে এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টরে মেজরিটি ক্যারিয়ার বলা হচ্ছে, আর হোলস গুলোকে বলা হচ্ছে মাইনরিটি ক্যারিয়ার। এরপরে উনি এটা এনার্জি ব্যান্ড ডায়াগ্রাম দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছে। ডোনার লেভেলস, ভ্যালেন্স ব্যান্ড, কন্ডাকশন ব্যান্ড, 0.25 electron volt, p-type semiconductor. এটা আরেকবার covalent bond, it borrows or it steals a neighboring electron. Now, when a neighboring electron moves in to the indium atom over here, then there is a missing electron at this location, so we have a hole. Now, when this indium atom borrows or let's say steals an electron from a neighboring atom, it acquires a negative charge. So now indium has a net negative charge, but it cannot help in conduction because it occupies a lattice and it is bound on all sides. Now since this material now has an excess of positive charge or holes present, so it is called a p-type semiconductor. P stands for positive. Now these holes can move through the material and help improve the conductivity of the material. The mechanism of conduction of holes is similar to what discussed earlier. We can depict this situation using an energy band diagram, and instead of donor levels we have acceptor levels now, which are drawn slightly above the conduction band and at an energy gap of about 0.01 electron volts. Now when electrons move from the valence band to this band over here, which is the movement of electrons into holes, we have holes which are created in the valence band. If you notice, these electrons which are formed in the acceptor levels are not free to move as they are a part of the covalent bonds, but these holes are free to move, and these are the ones that provide conductivity. In a p-type semiconductor, holes are majority carriers and there are very few thermally generated electrons. You have an electron which can jump the energy gap, so there are a few thermally generated electrons which are minority carriers. Grammarly is your personal writing assistant for clear emails, confident messages, stronger essays, and more. To test your understanding, try these questions. The answers are given a short while later. And here are the answers. Okay. Thank you. আচ্ছা, তাহলে আমাদের এন টাইপ, পি টাইপ, এক্সট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টরের রিমাইন্ডার একটু হয়ে গেল।
ঠিক আছে, এখানে আরো একটা ভিডিও আছে, ইচ্ছা করলে তোমরা দেখে নিতে পারো। এখন আমরা একটু নেক্সট লেভেলে যাব, যে হোয়াট উইল হ্যাপেন যদি আমরা পি টাইপ আর এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টর গুলোকে পাশাপাশি নিয়ে আসি। পি টাইপ আর এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টর, অফিস থেকে ফোন আসছিল। আচ্ছা, পি টাইপ আর এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টর আমরা যদি কাছাকাছি নিয়ে আসি বা একটার সাথে আরেকটা যদি আমরা লাগিয়ে দিই, তাহলে আমাদের এখানে কি ঘটনা ঘটবে? এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে why do we need to do that? এটা প্রথমে আসলে একটা এক্সপেরিমেন্টাল লেভেলে ছিল, যে আচ্ছা আমরা তো পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর বানালাম, এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টর বানালাম, বাট আমরা যদি এই দুইটাকে পাশাপাশি নিয়ে আসি তাহলে আসলে কি ঘটনা ঘটে তার উপরে ডিপেন্ড করে পরবর্তীতে সমস্ত সার্কিট গুলো তৈরি হয়েছে আর কি। এবং তারপরে বাণিজ্যিক লেভেলে হচ্ছে আমাদের কম্পিউটার গুলো 1965 সালে বাজারে আসা শুরু করেছে। ওকে, কারণ পি টাইপ এবং এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টর যখন আমরা পাশাপাশি নিয়ে আসবো, এখানে একটা জাংশন তৈরি হবে। এই জাংশনটা সবসময় আমাদেরকে কোনো না কোনো সুইচিং সার্কিটে হেল্প করতেই থাকবে। নট অনলি দ্যাট, এখানে যে ইলেকট্রন এবং হোলসের তাদের যে রিয়াকশন গুলো হবে, সেই রিয়াকশনের উপরে বেস করেই হচ্ছে আমাদের অল সুইচিং সার্কিট। সুইচিং সার্কিট বলতে কি বোঝায়? সুইচের কাজ কি আসলে? তোমরা ডিএলডি পড়ে এসছো না? না সামনে পড়বা? সামনে পড়বা। সুইচ ম্যাম ওটা ফিক্সড আছে, টা ফিক্সড হয়ে আছে। বলছি ম্যাম ওটা 6th সেমিস্টারে আছে ডিএলডি। সুইচের কাজ কি? অন অফ ম্যাম। রাইট, অন অফ। তার মানে এই সেমিকন্ডাক্টর গুলো দিয়ে, দ্যাট মিনস এই পিএন জাংশন দিয়ে আমরা এমন কিছু সার্কিট তৈরি করব যেগুলো হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি অন অফ সিচুয়েশন দেখাবে। এখন অন অফ সিচুয়েশন আমার দেখানোর প্রয়োজনটা কি? ইটস বিকজ অন দিয়ে সাধারণত আমরা ডিজিটাল 1 কে রিপ্রেজেন্ট করি এবং অফ দিয়ে হচ্ছে ডিজিটাল 0 কে রিপ্রেজেন্ট করি। এবং আমাদের যত মেশিন আছে, আমাদের যত কম্পিউটার আছে, মোবাইল আছে, যত ধরনের ডিভাইস আছে হুইচ আর ডিজিটাল ডিভাইসেস, সেখানে যত ধরনের সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট আছে সবাই এই 0101 ছাড়া কিছু বোঝে না। সেই জন্য এই যে সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়ালস, দে আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড। এনিওয়ে, তো এখন এখানে কি ঘটনা ঘটছে আগে সেটা দেখে নিই। এখানে কি হলো যে আমরা পি টাইপ এবং এন টাইপকে পাশাপাশি নিয়ে আসলাম। এখানে আসলে নরমালি তো পাশাপাশি
হয় না, অ্যালয়িং নামে একটা মেথড আছে। দ্যাট মিনস 500 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় 500 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় একটা এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টরের টাবের ভিতরে এখানে পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর গলিয়ে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা হচ্ছে আমার পি আর এটা হচ্ছে আমার এন টাইপ টাব, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে আমার এন। তাহলে গলিয়ে বসিয়ে দেওয়া যখন হচ্ছে তখন এখানে কি ঘটনা ঘটছে, পি টাইপের আধিক্য কি আছে, পি টাইপের ভিতরে কি পরিমাণ চার্জ বেশি আছে, পজিটিভ টাইপ, তার মানে হোলস এর সংখ্যা বেশি আছে। আর এন টাইপের ভিতরে কি আছে, ইলেকট্রন আছে, ঠিক আছে? প্রচুর পরিমাণে ইলেকট্রন আছে। এখন এরা তো সবসময় ডোনার আয়ন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এন টাইপ, আর পি টাইপ হচ্ছে অ্যাকসেপ্টর, তার মানে সবসময় ওয়েট করছে কখন একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন আসবে। তো এই যে জাংশন পয়েন্ট মাঝখানে, এই জাংশন পয়েন্টে যখন পি আর এন টাইপ পাশাপাশি আসার পরে তখন দেখা যায় কি, এই যে এই ইলেকট্রন গুলো আছে এই পাশে যে ওভারফ্লোয়িং ইলেকট্রন, এই ইলেকট্রন গুলো সবগুলো খুবই দ্রুত বেগে এই পাশে চলে আসতে থাকে, এইদিকে চলে আসতে থাকবে। কেন চলে আসতে থাকবে? কারণ এই পাশে হোলস আছে, অ্যাট্রাক্টিং দ্য ইলেকট্রনস। তাহলে চলে আসলে যে ঘটনাটা হবে, এইখানে ইলেকট্রন এবং হোলসের একটা ডিফিউশন ঘটবে। ডিফিউশন তার মানে তারা হচ্ছে ইলেকট্রন হোলস, যেখানে আমার হোলস থাকবে সেখানে ইলেকট্রন গুলো বসে যেতে থাকবে। দ্যাট মিনস বন্ডিংটা কমপ্লিট করতে থাকবে, তারা ডিফিউজ হয়ে যেতে থাকবে আর কি, একটা ডিফিউশন তৈরি হবে, ডিফিউশন প্রসেস চলতে থাকবে আর কি। এখন জাংশনের এই কাছাকাছি এরিয়াতে দেখা যাবে যে ইলেকট্রন এই মাত্রায় পৌঁছায় গেছে, যে পৌঁছানোর পরে এখানে ডিফিউজ অবস্থা যখন হয়ে গেছে তখন এই ডিফিউজ হয়ে এই জায়গাটা ফিল আপ করে দিবে এবং এখানে নিউট্রালি হচ্ছে একটা নেগেটিভ চার্জ দেখা দিবে, ঠিক আছে? দ্যাট মিনস এখানে ইলেকট্রনের আধিক্য জাংশনের পাশে অতিরিক্ত হয়ে গেছে, জাংশনের পাশে ইলেকট্রনের আধিক্য বেশি হয়ে গেছে। আর এই পাশের যারা হচ্ছে কি থাকবে, হোলস থাকবে, তারা কিন্তু আর ডান পাশে যেতে পারবে না বা আর বেশি অ্যাট্রাক্টিং ফোর্স শো করতে পারবে না। এখন আরেকটা ঘটনা যেটা ঘটবে, এই দিক থেকে তো ইলেকট্রন অতিরিক্ত মাত্রায় বাম দিকে চলে গেছে, দ্যাট মিনস এন টাইপ থেকে পি টাইপে চলে গেছে। তাহলে এন টাইপ থেকে পি টাইপে চলে যাওয়ার কারণে এইখানে যে ঘটনাটা ঘটবে, এখানে এই জাংশনের কাছে হোলস এর সংখ্যা, পজিটিভ চার্জ সংখ্যা বেড়ে যাবে। সেই জন্য এই জায়গাটায় একটা ব্যারিয়ার ওয়াল তৈরি হয়। যখন এখানে পজিটিভটা বেড়ে যাবে তখন এই পাশের হোলস গুলো এদিকে অ্যাট্রাকশন ফোর্স দেখাতে পারবে না, আবার এই পাশের ইলেকট্রন গুলো এই পাশে অ্যাট্রাকশন ফোর্স দেখাতে পারবে না, দ্যাট মিনস তারা ঢুকতে পারবে না। যে কারণে এখানে কি হচ্ছে, এখানে একটা ডিপ্লিশন লেয়ার তৈরি হচ্ছে। ডিপ্লিশন লেয়ার কেন বলছি, কারণ এই জাংশনের কাছাকাছি যতগুলো পজিটিভ বা নেগেটিভ চার্জ ছিল সবগুলো ডিপ্লিটেড হয়ে গেছে, ডিফিউজড হয়ে গেছে। ডিফিউজ হওয়ার পরে দেয়ার ইজ এ লেয়ার, এখানে একটা লেয়ার বা ওয়াল তৈরি হয়েছে, একটা লেয়ার বা ওয়াল তৈরি হয়েছে। যেই লেয়ার বা ওয়ালটাকে বলছে ডিপ্লিশন লেয়ার, ঠিক আছে? ডিপ্লিশন লেয়ার এটা একটা বাধা তৈরি করে, এবং এই বাধা তৈরি করার পর এখানে আরো একটা জিনিস বলে, কেউ কেউ বলে থাকে ইট উইল লেটার, মানে পরবর্তীতে সার্কিটের ভিতরে কখনো কখনো এটা ক্যাপাসিটরের মতো কাজ করে থাকে। এখন ডিপ্লিশন লেয়ারের বাম পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে নেগেটিভ চার্জ, আর ডান পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি পজিটিভ চার্জ। তাহলে কি একটা ভোল্টেজ ডিফারেন্স, এখানে একটা বিভব সৃষ্টি হয়েছে, সে নিজে নিজে এটা অর্জন করেছে। এই জন্য এটাকে ভি নট দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছে, এই জন্য এটাকে ভি নট দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। তাহলে ডিপ্লিশন লেয়ারের যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে আমার ভি নট। এখন ঘটনা হলো, যদি এটা সিলিকনের তৈরি হয় তাহলে এখানে আমার ভোল্টেজ প্রয়োজন হবে এই ওয়ালটা ভাঙতে
আমার ভোল্টেজ প্রয়োজন হবে 1.1 ইলেকট্রন ভোল্ট মোস্ট প্রবাবলি। আর সিলিকনের জন্য, আর যদি এটা জার্মেনিয়ামের হয় তাহলে এটা 0.7 ইলেকট্রন ভোল্ট প্রয়োজন হবে এই ওয়ালটা ভাঙতে। এখন এই ওয়ালটা ভাঙার প্রয়োজন কেন? কারণ অবশ্যই আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড দরকার। একটা কথা যেটা আমি লাস্ট ক্লাসগুলোতে বলে আসি নাই, তোমরা সার্কিট প্যারামিটার বা অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভ এলিমেন্ট পড়েছিলাম, মনে আছে কি? অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভ এলিমেন্ট। সার্কিট এলিমেন্ট, অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট, প্যাসিভ এলিমেন্ট মনে নাই? এই মুহূর্তে মনে নাই। এই মুহূর্তে মনে আসে না, ডাজন্ট ম্যাটার। আচ্ছা, এই ডায়োড গুলোকে বলা হয় অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট, ঠিক আছে? এই ডায়োড গুলোকে বলা হয় অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট। বাট আমাদের যে রেজিস্ট্রার, তারপরে ইন্টার, দে আর প্যাসিভ এলিমেন্ট, বাট দিস ডায়োডস আর অ্যাক্টিভ এলিমেন্টস। এবং এই যে পিএন জাংশন তৈরি করা হয়েছে, এই পিএন জাংশনটাকে আমরা ডায়োড বলছি। এই পিএন জাংশনটাকে আমরা ডায়োড বলছি। দ্যাট মিনস পি টাইপ এবং এন টাইপ পাশাপাশি নিয়ে আসার পরে নতুন ডিভাইসটা তৈরি হয়েছে, সেটাকে আমরা কমার্শিয়ালি ডায়োড বলে ডেকে থাকি, ঠিক আছে? এই ডায়োড টাইপের যত ডিভাইস আছে, দ্যাট মিনস যেখানে আমার পিএন জাংশন গুলো আছে, ফর এক্সাম্পল তোমার এলইডি, লাইট এমিটিং ডায়োড, নর্মাল সিলিকন ডায়োড, জেনার ডায়োড, তারপরে হচ্ছে এসটিআর, তারপরে হচ্ছে ট্রানজিস্টর, ফেট, এগুলো সবই হচ্ছে কি নন লিনিয়ার ডিভাইস। এগুলো সবগুলোকেই বলা হয় নন লিনিয়ার ডিভাইস। নন লিনিয়ার ডিভাইস কেন বলে? নন লিনিয়ার কেন বলছে? ম্যাম, এদের মধ্যে যে সিগন্যালটা যায় সেটা লিনিয়ার না। সিগন্যাল যেটা যায় সেটা লিনিয়ার না। এই সার্কিটে যদি আমরা এই ডায়োডকে যদি আমরা সার্কিটে কানেক্টেড করি এবং সেইখানে আমরা সেই তার ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ বা আউটপুটটা যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তখন দেখা যায় এই ডায়োডকে যদি আমরা একটা পটেনশিয়াল ডিফারেন্স দেই, এখানে পি টাইপ, আচ্ছা পজিটিভের সাথে পজিটিভ, নেগেটিভের সাথে নেগেটিভ আমি যদি লাগিয়ে দিই, তাহলে লাগানোর পরে এটা আমি ভোল্টেজ বাড়াতে থাকবো আর এর ভিতর দিয়ে কত কারেন্ট যাচ্ছে সেটা আমি দেখতে থাকবো, ঠিক আছে? কারেন্ট যাচ্ছে সেটা আমি থাকবো দেখার পরে আমি এখানে একটা অবজারভেশন কার্ভ তৈরি করব। এই ডায়োডের অ্যাক্রসে আমি একটা ভোল্টেজ ডিফারেন্স দিলাম, একটা ডিসি ভোল্ট দিলাম, কিন্তু সেটা ভ্যারিয়েবল ভোল্ট। ডিসি ভোল্টের কানেকশনটা এভাবে দিলাম, পি টাইপটা যেহেতু পজিটিভ টাইপ, এখানে আমি ব্যাটারির পজিটিভ সাইডটা হচ্ছে পি টাইপ সাথে লাগালাম, আর নেগেটিভ সাইডটা হচ্ছে ব্যাটারি নেগেটিভ সাইডটা হচ্ছে এন টাইপের সাথে লাগালাম। লাগালে যে ঘটনাটা ঘটবে, এইখানে শুরুতে কি হবে, এখানে একটা অল্প পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো করতে থাকবে। ধরো 0.1 ভোল্ট, 0.1 ভোল্ট, 0.2 ভোল্ট, 3 ভোল্ট, এরকম করতে করতে যখন আমরা এটা 0.55 ভোল্টের কাছে আসবো বা 4 ভোল্টের কাছে আসবো, তখন দেখা যাবে এর ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করছে। কিন্তু একটা রেজিস্টরের অ্যাক্রসে যদি আমি এই ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা লাগাই, আমরা যেটা ওহমস ল পড়ে আসছি, মনে আছে ওহমস ল? V equal to IR. V equals to IR. That means আমি এখানে ভোল্টেজ বাড়ালে লিনিয়ারলি কারেন্টটা
বাড়তে থাকবে, যেই হারে আমি ভোল্টেজ বাড়াবো কারেন্টটা সেই হারে বাড়তে থাকবে। কিন্তু এই ধরনের ডায়োডের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ডিফারেন্স যদি আমি দেই, এর অ্যাক্রসে আমি যখন ভোল্টেজটা বাড়াতে থাকছি, কারেন্ট এদিকে হচ্ছে আমার কারেন্ট আই, এদিকে হচ্ছে আমার ভোল্টেজ। আমি প্রথম দিকে ভোল্টেজ বাড়াচ্ছি কিন্তু আমি সেই হারে কারেন্ট পাচ্ছি না, একটু স্লো আকারে যাচ্ছে। দ্যাট মিনস কারেন্টটা খুব অল্প পরিমাণ ফ্লো করছে। বাট একটা সময় আমি পাবো যেই সময় হচ্ছে কি হয়তো 0.55 ভোল্ট অথবা 0.6 ভোল্টে গিয়ে এরকম কোন একটা পজিশনে 6 ভোল্ট ক্রস করার পরে আমি ভোল্টেজ বাড়াতে থাকবো কিন্তু কারেন্ট শার্পলি আপ করে যাবে। ঠিক আছে, ভোল্টেজ দেখা যাবে একটা কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজে সে রয়ে গেছে কিন্তু কারেন্ট বাড়ছে এই ডিভাইসের ভিতর দিয়ে। দ্যাট মিনস এই কার্ভটা হচ্ছে কি একটা এক্সপোনেনশিয়াল কার্ভের মতো আচরণ করে। ঠিক আছে, এই এক্সপোনেনশিয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক সে শো করে। কিন্তু রেজিস্টারের অ্যাক্রসে যেটা আমরা ওহমস ল দেখে আসি, এগুলো এই কার্ভটা কি করছে, এর মধ্যে কোনো এক্সপোনেনশিয়াল ব্যাপার স্যাপার নাই। সে তোমাকে যতটুকু তুমি ভোল্টেজ দিবা শুরু থেকে সেই পরিমাণ কারেন্ট সে ফ্লো করতে শুরু করবে। এটা হবে একদম স্ট্রেট লাইন একটা কি ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ। বাট ডায়োডের ক্ষেত্রে দেখা যায় ইটস নট এ স্ট্রেট লাইন, এটা কোনো স্ট্রেট লাইন ক্যারেক্টারিস্টিক শো করে না, এটা কিছুটা হচ্ছে কি কার্ভি বা এক্সপোনেনশিয়াল। এই জন্য এই ডায়োড গুলোকে বলা হয়ে থাকে দে আর অ্যাক্টিভ, কারণ এর ভিতরে সে একটা অলরেডি ভোল্টেজ অর্জন করেছে। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে এগুলোকে নন লিনিয়ার ডিভাইস বলা হয়ে থাকে, কারণ তার রেসপন্স কার্ভ গুলো লিনিয়ার নয়, ইটস কাইন্ড অফ এক্সপোনেনশিয়াল কার্ভ। ঠিক আছে, তাহলে লিনিয়ার কেন বলা হচ্ছে না বা নন লিনিয়ার কেন বলা হচ্ছে ডায়োডকে, সেটা কি বোঝা গেল? জানাই? ইয়েস ম্যাম, বুঝেছি। ওকে, এখানে হচ্ছে আমাদের ডিপ্লিশন লেয়ারের ছবি দেওয়া আছে। এই যে ভোল্টেজ লেভেল, এই ভোল্টেজটা যে পাশে মাইনাস এ পাশে প্লাস, এই ভোল্টেজ লেভেলটাকে এভাবে দেখানো আছে। দ্যাট মিনস যখন এখানে কোনো পটেনশিয়াল ডিফারেন্স দেওয়া হয় নাই, পিএন জাংশন নরমাল অবস্থায় আছে, ইট ইজ এ ডায়োড। এর দুইটা প্রান্ত, এই দুই প্রান্তে কোনো ভোল্টেজ ডিফারেন্স দেওয়া হয় নাই, বাট ভিতরে এর আগেই একটা বিভব তৈরি হয়ে আছে এবং এই বিভবটা যেই পরিমাণ আমার নেগেটিভ ভোল্টেজ আছে সেই পরিমাণ পজিটিভ ভোল্টেজ আছে, সেটাই এখানে দেখানো হয়েছে। ইট ইজ ইকুয়ালি কি ডিস্ট্রিবিউটেড। আরেকটা বিষয়, এই জাংশন, দ্যাট মিনস এখানে যদি আমি পজিটিভ বা নেগেটিভ যেই কানেকশনই দেই, এই জাংশনটা তখন কি এর যে উইথ, ডিপ্লিশন লেয়ারের যে উইথ দেখানো হয়েছে সেই উইথটা হচ্ছে কম বেশি হবে। আচ্ছা, এবার আমরা একটু ইন্টারমিডিয়েটে ফেরত যাই। তোমরা পিএন ডায়োড বা পিএন জাংশন সম্পর্কে ইন্টারমিডিয়েটে পড়ে এসেছো, আমি যতদূর জানি তোমাদের সিলেবাসে বিষয়টা আছে। এখন আমাকে একটু বলো তো, তোমরা ঝোঁক করেছো কিনা, যেহেতু তোমাদের বাংলায় ছিল? জি ম্যাম, পড়ছে। বায়াসিং মেবি ওটাকে বলা হচ্ছিল নাকি এরকম। হ্যাঁ, আমার বাংলা হাতে লেখা খুবই খারাপ। ঝোঁক, একটা হচ্ছে সম্মুখী ঝোঁক ছিল, আর এটা কি ছিল? পশ্চাৎ ঝোঁক, বিমুখী। বিমুখী, সম্মুখী আর বিমুখী ঝোঁক। আচ্ছা, দ্যাট মিনস আমার তো পিএন জাংশন তৈরি হয়ে আছে, এই পিএন জাংশনকে আমরা বায়াসিং করব। বায়াস মানে কি? ওই ঝোঁকই ম্যাম বায়াসিং মেবি বলা হচ্ছে। বায়াস, এই ঝোঁককে বায়াস বলা হচ্ছে। বায়াসের অর্থ, বাংলা অর্থ দিয়েছে ঝোঁক আর কি। হ্যাঁ, ওই যে তোমরা অনেক সময় বলে থাকো না, হ্যাঁ অমুক স্যাররা তো বায়াসড,
একটু স্যারদের প্রশংসা করলেই ম্যাডামদের প্রশংসা করলেই বেশি বেশি মার্কস দিয়ে দেয়, এরকম বায়াস না? না ম্যাম, আলাদা একটু, মেলা আলাদা। মেলা আলাদা। বায়াসটা আসলে ওরকমই, সব বায়াসের অর্থই হচ্ছে সেম। দ্যাট মিন্স একটু একদিকে ঝুঁকে যাওয়া, যে আমি ওর প্রতি একটু বেশি ঝুঁকে গিয়েছি, হ্যাঁ ওই ছেলেটা বা মেয়েটা খুব ভালো পড়াশোনা করে, সো ওর দিকে একটা বায়াসনেস, এরকম আমরা বলি বায়াসনেস কাজ করে, এরকম, তাই না? সো বায়াস বলতে আসলে ঝোঁক বোঝানো হয়। এখন এই পিএন জাংশন যেটা ডিপ্লিশন লেয়ার যে তৈরি করে আছে, এটাকে আমি বায়াসিং করব, ঠিক আছে? এটাকে আমরা বায়াসিং করব। তো এই বায়াসিংটা হচ্ছে মেইনলি দুই ধরনের। একটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড বায়াস আর একটা হচ্ছে রিভার্স বায়াস। ফরওয়ার্ড বায়াস যেটা, সেটাকে ওই যে একটু আগে বললাম কি, ফরওয়ার্ড বায়াস আর একটা হচ্ছে রিভার্স, সম্মুখী ঝোঁক আর বিমুখী ঝোঁক। তাহলে আমাদের পিএন জাংশন তৈরি আছে, এখন সেটাকে যদি আমরা বায়াসিং করি তাহলে আসলে কি ঘটনা ঘটবে সেটা হচ্ছে এখন দেখতে হবে। এতদিন পরে, আচ্ছা, প্রপার্টিজ অফ সেমিকন্ডাক্টর, এটা হচ্ছে প্রপার্টিজ অফ সেমিকন্ডাক্টর না বলে ডায়োড বলতে হবে। সেমিকন্ডাক্টর ডায়োড হবে এখানে। The semiconductor that is created by simply joining an N-type and an P-type and an N-type material together, যেটা আমরা একটু আগে দেখে আসলাম যে P আর N তারা জয়েন করা হয়েছে। এটা ব্লক ডায়াগ্রাম ভিউ, ঠিক আছে? তাহলে জয়েন করার পরে এইটা হচ্ছে আমার ডায়োডের সিম্বল। এটা কি? এটা হচ্ছে ডায়োডের সিম্বল। রেজিস্টারের সিম্বল যেমন আমরা এরকম 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 দেখে আসছি, বা ইন্ডাক্টরের সিম্বল এরকম দেখে আসছি, ঠিক ডায়োডেরও হচ্ছে আমাদের কি এরকম একটা সিম্বল আছে। সেই সিম্বলে কি একটা অ্যারো চিহ্ন আছে এবং আর একটা বার আছে। অ্যারো চিহ্ন হচ্ছে আমরা পি টাইপ বুঝিয়ে থাকি, আর এই লম্বা যে বার এটাকে আমরা বলে থাকি এন টাইপ, ঠিক আছে? অ্যারো চিহ্ন দিয়ে হচ্ছে পজিটিভ টাইপ, আর এই বারটাকে দিয়ে বোঝানো হচ্ছে নেগেটিভ টাইপ। সেটা এখানে বলে দিয়েছে যে একটা অ্যানোড আর একটা হচ্ছে ক্যাথোড, ঠিক আছে? আচ্ছা, দেখি এই ভিডিওতে আবার আমাদের কি বলছে। What will happen? Look, man, I just want my sales back. Nobody's buying nothing these days. How do I? This tutorial animation covers how a PN junction semiconductor works, what is forward bias and reverse bias, what is diffusion current and drift current, and what is avalanche breakdown. What is PN junction semiconductor and how is it formed? It is a combination of P-type semiconductor with N-type semiconductor to achieve the practical utility of both. It's formed when a P-type semiconductor is joined to a N-type semiconductor. Now with the help how the P-type semiconductor and N-type semiconductors work. So the P-type semiconductor has holes which are positively charged, and the N-type semiconductors have electrons which are negatively charged. So you can see free holes which are positively charged are available in the P-type, and free electrons which are negatively charged are available in the N-type. So this is the region where the P-type and the N-type joins, or the junction which is formed, which is called as the PN junction.
So this is the p-n junction. What happens when a p-n junction is made? Electrons near the junction jump from n-type semiconductor towards the p-type semiconductor, and holes near the junction jump from the p-type semiconductor towards the n-type semiconductor. This phenomena creates a space charge region at the junction. So this is the space charge region which is created at the junction. Electrons are available in the p region at this space charge region, and holes are available in the n region at this space charge. Electric field is also region because of the movement of these holes and the electrons, and the direction of the electric field is from the n-type region towards the p-type region. Some electrons move back from p to the n in this space charge region, and some holes move from n to the p in this space charge region. So it moves back also, and this continues to happen till an equilibrium. This movement of electrons and holes in the space charge region gives rise to a current, and this current is called as diffusion current. Now let's see forward bias. In forward biasing, positive terminal of the battery is connected towards the p region of the p-n junction, and the negative terminal of the battery is connected to the n of this p-n junction semiconductor. And you can see the positive terminal repels the holes in the p region, and the negative terminal repels the electrons towards the junction in the n region. So a pressure is acting towards the junction, and this results in the junction to shrink. You can see the junction is shrinking there. Due to this repulsion, the depletion region or the space charge region narrows down, as you can see in the animation. If the voltage in the forward bias is above a specified range, these electrons in the n region drifts through the junction and migrate to the p region, and the holes in the p region drifts through the junction and migrates towards the n region, as like this. You can see the electrons are drifting through the junction towards the p region, and the holes are drifting through the junction towards the n region. Now the current starts to flow across the circuit, and this current is called as the drift current. Now let's see reverse bias. For reverse bias to achieve in p-n junctions, ম্যাম আপনি কি কিছু বলছেন? শোনা যাচ্ছে না। মাইক মিউট করে রেখেছিলাম, সরি। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম যে হোলস গুলা হচ্ছে, যা উনি বললেন কি হোলস গুলা জাম্প করে হচ্ছে এন টাইপে আসছে, আর ইলেকট্রনটা জাম্প করে হচ্ছে পি টাইপে আসছে, সেটাই বললো না? কিন্তু হোলস আসলে এভাবে জাম্প করে না। ইলেকট্রন গুলা হচ্ছে এই পরিমাণে এদিকে চলে আসে যে একটা স্পেস চার্জ রিজিয়ন তৈরি করে। দ্যাট মিনস এখানে যে হোলস গুলো থাকে তাকে ডিফিউজ তো করবেই, প্লাস এখানে একটা স্পেস চার্জ রিজিয়ন সে তৈরি করতে থাকবে এই জাংশনের কাছাকাছি এরিয়াতে। এখন ইলেকট্রন যখন এই পাশ থেকে অতিরিক্ত পরিমাণে চলে আসবে, তখন এখানেও কিন্তু একটা পজিটিভ চার্জ তৈরি হয়ে যায়, ঠিক আছে? যে কারণে এই জাংশনে এখানে কি একটা ডিপ্লিশন লেয়ার তৈরি হচ্ছে। ওকে, লাইক দিকে আমরা বলছি ডিপ্লিশন লেয়ার। উনি একটু বেশি সহজ করে বলার চেষ্টা করেছেন, বাট ভিতরে আরো কথা আছে যেটা উনি বলেন না। ওকে, তাহলে এইখানে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হচ্ছে, এটা নেগেটিভ, এটা পজিটিভ, এবং এর চার্জ বিভব পার্থক্য হচ্ছে ভি নট দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে আর কি। এবং এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশন এখানে দেখিয়েছে, যেহেতু এটা কি নেগেটিভ চার্জ, সেজন্য ইলেকট্রিক ফিল্ডের একটা ডিরেকশন এখানে সে দেখানো হয়েছে। সো পি আর এনটা যখন পাশাপাশি আনা হয়, তখন জাংশনের কাছাকাছি একটা কি তৈরি হচ্ছে, লেয়ার তৈরি হচ্ছে।
যা হচ্ছে অন্যান্য নরমাল অবস্থায় যদি আমরা কোনো বিভব পার্থক্য বা কোনো বাইরের কোনো এনার্জি অ্যাপ্লাই না করি তাহলে এই জাংশনটা এরকম অবস্থায় থাকবে। ঠিক আছে, এই জাংশনটা এরকম অবস্থায় থাকবে বাইরে থেকে যদি যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা কোনো এনার্জি কি না প্রয়োগ করে থাকি। এবারে কি করলো, এখানে মেজরিটি এবং মাইনরিটি ক্যারিয়ারের কথা বলেছে, যেটাকে ডিফিউশন কারেন্ট বলছে আর কি, যেটা সবসময় থাকবে। আচ্ছা, এবারে এটাকে কি করেছে, এই ফরওয়ার্ড বায়াস করেছে। ফরওয়ার্ড বায়াস কাকে বলা হবে, কখন বলা হবে, যখন আমার পি টাইপের সাথে ব্যাটারির পজিটিভ টাইপ কানেকশন দেওয়া হবে তখন সেই জাংশনকে বলা হবে ফরওয়ার্ড বায়াস। পি টাইপের সাথে ব্যাটারির পজিটিভ আর এন টাইপের সাথে ব্যাটারির নেগেটিভ যোগ করা হবে বা কানেক্ট করা হবে, তখন এই ধরনের বায়াসিং কে বলা হবে কি ফরওয়ার্ড বায়াসিং। ফরওয়ার্ড বায়াসিং, ফরওয়ার্ড বায়াস করলে কি ঘটনা ঘটবে, এইখানে কি ব্যাটারির এইখানে কি আছে পজিটিভ চার্জ আছে আর এটা হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ, আর এখানে কি পি টাইপের এখানে কি পজিটিভ চার্জে ভরা আর এন টাইপে নেগেটিভ চার্জে ভরা। এই পজিটিভ চার্জটা কি করবে, এই পজিটিভ চার্জ একে অপরকে কি করে রিপালস করে। রিপালসিং এর যে ফোর্স, সেই ফোর্সটা কি করবে এই চার্জ গুলোকে সেই জাংশনের দিকে ঠেলে দিতে থাকবে। ঠিক একই এর যে চার্জ নেগেটিভ চার্জ, এই নেগেটিভ চার্জটা হচ্ছে এন টাইপের যে নেগেটিভ চার্জ আছে সেগুলোকে রিপালস করতে থাকবে, মানে বিকর্ষণ করবে। বিকর্ষণ করলে কি হবে, এ একটা ফোর্স অনুভব করবে কোন সাইড থেকে, এই সাইড থেকে। এই এন পি টাইপের এটা কি একটা ফোর্স অনুভব করবে এই পাশ থেকে, দ্যাট মিন্স বাম থেকে ডানে আর এ ডান থেকে বামে। যখন সে ফোর্স অনুভব করবে তখন এই রিজিয়নটা কি আস্তে আস্তে এর ভিতরে ঢুকতে থাকবে, এই পি টাইপ গুলো এর ভিতরে ঢুকতে থাকবে। তখন এই যে ডিপ্লিশন রিজিয়ন যেটা থাকে বা উনি যেটা বলছে স্পেস চার্জ রিজিয়ন, সেটা আস্তে আস্তে ছোট হতে থাকবে এবং এমন একটা ভোল্টেজ এক সময় আসবে যেই ভোল্টেজ আসার কারণে এই ওয়ালটাই হচ্ছে এই যে স্পেস চার্জ রিজিয়নের যে ওয়াল বা ডিপ্লিশন লেয়ার, এটা ভেঙে যাবে। আর যখনই ভেঙে যাবে তখন হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রন এদিক থেকে এদিকে ফ্লো করা শুরু করবে এবং সেই সময় হচ্ছে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট পাওয়া যাবে। এবং ফরওয়ার্ড বায়াসের দরুন যে কারেন্টটা আমরা পাই সেই কারেন্টটাকে আমরা বলে থাকি ফরওয়ার্ড কারেন্ট, আর রিভার্স বায়াসের দরুন যে কারেন্টটা আমরা পাবো সেটাকে আমরা রিভার্স কারেন্ট বলবো। আচ্ছা, রিভার্সে এখনো যায় নাই, একটু পরে যাচ্ছি। তাহলে ফরওয়ার্ড বায়াস গেল। Region and the negative terminal repels the electrons towards the junction in the N region. So a pressure is acting towards the junction and this result in the junction to shrink. You can see the junction is shrinking there. Due to this junction, the depletion region or the space charge region narrows down, as you can see in the animation. If the voltage in the forward bias is above a specified range, these electrons in the N region drifts through the junction and migrates to the P region, and the holes in the P region drifts through the junction and migrates towards the N region. Like this, you can see the electrons are drifting through the junction towards the P region and the holes are drifting through the junction towards the N region. Now the current starts to flow across the circuit and this current is called as the drift current. Now let's see reverse bias. For reverse bias to achieve in PN junction semiconductor, রিভার্স বায়াস কখন বলবো, যখন এই পিএন জাংশনের পি টাইপটা কি ব্যাটারির নেগেটিভ সাইডের সাথে আর এন টাইপটা কি হবে ব্যাটারির পজিটিভ সাইডের সাথে কানেক্টেড থাকবে। এখন যখন এই কানেকশনটা করা হবে তখন আসলে কি ঘটনা ঘটে, তখন যে ঘটনাটা ঘটে তখন এই যে পি টাইপের যে পজিটিভ চার্জ ব্যাটারির এই নেগেটিভ চার্জকে সে কি করবে অ্যাট্রাক্ট করবে। অ্যাট্রাক্ট করলে সে এইদিকে সরে থাকবে। ঠিক আছে, এই পজিটিভ চার্জগুলো সব ডান থেকে বামের দিকে এই দিকে সে
সরতে থাকবে। ঠিক একইভাবে এন টাইপের গুলো কি হবে, যে এই পজিটিভ চার্জের দ্বারা আকর্ষিত হয়ে সে ডান দিকে সরতে থাকবে। তো ডান দিকে সরলে যেটা হবে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার যে ডিপ্লিশন রিজিয়ন যেটা ছিল এটা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাবে, বৃদ্ধি পেতে পেতে হয়তো এরকম কোনো একটা জায়গায় আসবে। এখন এই ভোল্টেজ যেটা আছে ব্যাটারির ভোল্টেজ, এই ভ্যারিয়েবল ডিসি ভোল্টেজটা যদি আমি আরো বাড়ায় দিই, দ্যাট মিনস নেগেটিভ চার্জ এবং পজিটিভ চার্জ আমি আরো বেশি বাড়ায় দিলাম, একটা সার্টেন রেঞ্জ পর্যন্ত নিয়ে গেলাম। এখন কি হয়, একটা দড়িকে দুই পাশ থেকে যখন আমরা টানতে থাকি তখন দড়িটার মাঝখান থেকে ছিঁড়ে যায় না? যায় কি যায় না? একটা দড়িকে ধরো দুই পাশ থেকে দড়ি টানাটানি খেলা দেখেছো না? জি ম্যাম। দড়ি টানাটানি খেলাতে কি হয়, শক্ত দড়ি দেওয়া হয় যেন ছিঁড়ে না যায়। কিন্তু আমরা হচ্ছে 2020-এর মার্চের শুরুতে আর কি একটা পিকনিকে গিয়েছিলাম, 250 স্টুডেন্ট নিয়ে গিয়েছিলাম আর কি। তো সেখানে স্টুডেন্টদের জন্য দড়ি টানাটানি খেলা দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, তো স্টুডেন্টদেরই দায়িত্ব ছিল এইসব কেনাকাটা করার জন্য। তো তারা এমন একটা দড়ি মানে কিনে নিয়ে আসছে, সেই দড়িটাতে কি হলো যে টানাটানি করতে গিয়ে মাঝখান থেকে, মানে ফার্স্ট টানেই মাঝখান থেকে দড়িটা ঠিক মাঝখান থেকে ছিঁড়ে চলে গেল, মানে এমন পর্যায়ে টানটা পড়েছে যে দড়িটা মাঝখান থেকে ছিঁড়ে গেছে। দ্যাট মিনস কোনো জিনিসকে যদি তুমি দুই পাশ থেকে টানতে থাকো, এমন একটা ফোর্স পাবা বা এমন একটা শক্তি তুমি হয়তো এমন ভাবে প্রয়োগ করলা যে মাঝখানে যে এই যে ওয়াল বা বাধা যেটা ছিল এটা কি হবে, ভেঙে যাবে। এটা ভেঙে যাবে, আর এটা যখন ভেঙে যাবে তখন কি হবে, তখন আবার এইখানকার ইলেকট্রন গুলো কি হবে, ফ্লো করা শুরু করবে। ইলেকট্রন গুলো কিন্তু এই মাঝখানে এই ওয়ালটা যখন ভেঙে যাবে, ভেঙে গেলে ইলেকট্রন গুলো কিন্তু আবার ফ্লো করা শুরু করবে। ঠিক আছে, সেই ঘটনাটাই এখনই বলবে। The negative of the battery will be connected towards the p-type semiconductor and the positive terminal of the battery will be connected towards the n-type semiconductor. So holes get attracted negative terminal of the battery, you can see the animation over there, and the electrons get attracted towards the positive terminal of the battery as per the animation over there. So this results in the increase of the depletion region, the depletion layer or the space charge region, because you can see the repulsion of the electrons and the holes is happening against the space charge or the depletion layer. So what happens is that this result in the increase of the depletion layer, as see in the animation. That's the depletion layer over there. Now the PN junction act as an insulator and will not allow any current to flow in the circuit. So this junction or this depletion layer now will be acting as an insulator and will not allow the flow of the electrons or holes in that region. But in a particular condition, if the battery voltage above a particular limit, what happens is that this particular limit is called as reverse bias breakdown voltage. So if the battery achieves this reverse bias breakdown voltage, what happens is that electrons and the holes break down to the PN junction and crosses this junction, resulting in the current to flow through the circuit. So you can see the electrons which are negatively charged crosses this junction, that is breaks through this junction and moves towards the P region, and the holes which are positively charged breaks through this junction. আচ্ছা, যেটা একটু আগেই বললাম যে এইটা এমন একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট ভোল্টেজ আমরা দিব, যদি দেই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই যে মাঝখানে যে ওয়ালটা যেটা ছিল এটা কি হয়, ভেঙে যায় আসলে। তাহলে ভেঙে গেলে তখন ইলেকট্রন গুলা আবার পি টাইপের দিকে চলে যেতে শুরু করবে। ভেঙে যাওয়াটাকে বলা হয়, যে ভোল্টেজে গিয়ে এই জাংশনটা ভেঙে যাবে সেই ভোল্টেজটাকে বলা হচ্ছে ব্রেকডাউন ভোল্টেজ, রিভার্স ব্রেকডাউন ভোল্টেজ, যেহেতু এটা রিভার্স বায়াসে ঘটছে আর কি। ঠিক আছে, কিন্তু রিভার্স ব্রেকডাউন ভোল্টেজের আগ পর্যন্ত এর ভিতর দিয়ে অরিজিনালি কোনো কারেন্ট পাওয়া যায় না। রিভার্স ব্রেকডাউন ভোল্টেজের আগ পর্যন্ত এর ভিতর দিয়ে আসলে কোনো কারেন্ট ফ্লো করতে পারে না। এটা কমপ্লিটলি একটা ইনসুলেটরের মতো কাজ করে। তোমাদের যে ডায়োড গুলো ছবিতে আমরা দেখিয়েছিলাম ল্যাবে,
সেই একটা ডায়োড ছিল সিলিকন ডায়োড, কালো রং দেখতে ছিল, মনে আছে? এক পাশে সিলভার কালারের বর্ডার ছিল। N1002 বা 3 এরকম কিছু একটা মডেল নাম্বার। এই ডায়োড গুলোর রিভার্স বায়াসে, ডায়োড গুলোকে যদি রিভার্স বায়াসে লাগানো হয় তাহলে এই ডায়োড রিভার্স বায়াসে নরমাল ভোল্টেজে কোনো কারেন্ট ফ্লো করতে পারে না। এই ডায়োড গুলো তাদের, তোমরা যদি ডাটা শিট গুলো চেক করবা, যখন তোমাদের যখন প্র্যাকটিক্যাল করাবে মডেল নাম্বারটা বলবে, ওই মডেল নাম্বার দিয়ে ডাটা শিটটা যখন চেক করবা তখন ওখানে বলা থাকবে যে এই ডায়োড গুলোকে যদি আমরা রিভার্স বায়াসে কানেক্টেড করি তাহলে তার ব্রেকডাউন ভোল্টেজ হচ্ছে 1000 ভোল্ট। আর ব্রেকডাউন ভোল্টেজ হচ্ছে 1000 ভোল্ট। তার মানে কি রিভার্স বায়াসে যদি তুমি 1000 ভোল্ট দাও তবেই এই ডায়োডটা রিভার্স বায়াসে ব্রেকডাউনে যাবে। কিন্তু আরেকটা ডায়োড আছে যেটা কমলা রঙের, যেটাকে আমরা জেনার ডায়োড বলে থাকি, এক সাইডে কালো রঙের বর্ডার আর পুরাটাই অরেঞ্জ কালারের। এই জেনার ডায়োডের ডোপিং কনসেন্ট্রেশন এতটাই হাই থাকে যে রিভার্স বায়াসে সাধারণত 2.3 ভোল্ট, 5 ভোল্ট, 4 ভোল্ট এরকম একটা ভোল্টেজে সে কি করে, সে এই রিভার্স বায়াসে এই লেয়ারটা কি ভেঙে ফেলে, ডিপ্লিশন লেয়ারটা ভেঙে ফেলে। রিভার্স বায়াসে থাকলেও সে ভেঙে ফেলে, তখন হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রন ফ্লো করা শুরু করে এবং কারেন্ট ফ্লো করতে থাকে। আচ্ছা, রিভার্স বায়াসে যখন এই ব্রেকডাউনটা হবে এবং সেই সময় আমরা যে কারেন্টটা পাবো সেই কারেন্টটাকে আমরা বলছি রিভার্স কারেন্ট। সেই কারেন্টটাকে আমরা বলছি রিভার্স কারেন্ট। বোঝা গিয়েছে? ঘুমাচ্ছ নাকি? আজকে তো আমারই কালকে সেই বৃষ্টি টিষ্টি হয়েছে, ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব সকালে, আমার তো আজকে ঘুমই ভাঙছিল না। যখন সে দেখি যে হচ্ছে কারেন্ট নাই, তারপরে দেখি কারেন্ট আসেই না, তারপর একটু আসলো ভোল্টেজ খুবই লো, মানে ফ্যান আর কি ঘুরছে মনে করো কি বলবো স্লো মোশনে আর কি, মানে স্লো মোশনেরও স্লো মোশনে এরকম আর কি। ঘুম আসাটা স্বাভাবিক। সকালে নাস্তা করেছো? বৃষ্টির দিনে সবাই কি দিয়ে নাস্তা করো? খিচুড়ি। খিচুড়ি শুধু? খিচুড়ি, ভুনা গরুর মাংস এসব নাকি? সালাদ অথবা আমের আচার? ম্যাম খিচুড়ি, আমের আচার আর আলু ভর্তা। হেভি নাস্তা। ওকে, তাহলে ফরওয়ার্ড বায়াস যদি আমরা করি, ফরওয়ার্ড বায়াস কিভাবে করব সেটা আমরা দেখলাম। ফরওয়ার্ড বায়াস করলে কি ঘটনা ঘটে সেটা আমরা দেখলাম। রিভার্স বায়াস কিভাবে করব সেটা দেখেছি, এবং রিভার্স বায়াস করলে ডিপ্লিশন লেয়ার গুলোর কি অবস্থা হয় সেটাও আমরা দেখলাম। ঠিক আছে ম্যাম? Yes. Resulting in the ফরওয়ার্ড বায়াসে ম্যাম একটা কারেন্ট, ওটা ড্রিফট কারেন্ট লেখা ছিল, ওটা কি বোঝাচ্ছে না? ড্রিফট কারেন্ট বলতে যেটা বোঝাচ্ছে, কখনো কখনো আমাদের ওই যে মাইনরিটি ক্যারিয়ার ছিল, মনে মাইনরিটি ক্যারিয়ার, মাইনরিটি ক্যারিয়ারের দরুন লো ভোল্টেজে আমরা কি বললাম যে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি ভোল্টেজ একটা সার্টেন লেভেলে না নিয়ে যাব ততক্ষণ এই কারেন্টটা ফ্লো করবে না, কিন্তু তার আগ পর্যন্ত অল্প কিছু কারেন্ট ফ্লো করে। এই অল্প কিছু কারেন্টটা ফ্লো করার কারণ হচ্ছে ওই যে রুম টেম্পারেচারে কিছু কিছু ইলেকট্রন ফ্রিলি ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ওরা কি করে এই জাংশনটা কখনো কখনো ভেঙে তো না পার করে চলে যেতে পারে। ঠিক আছে, দ্যাট মিনস পি টাইপে হচ্ছে আমার কি থাকে, ইলেকট্রন মাইনরিটি ক্যারিয়ার থাকে আর এন টাইপ হোলস মাইনরিটি ক্যারিয়ার থাকে। তো ওই মাইনরিটি ক্যারিয়ারের জন্য ফরওয়ার্ড বায়াসের একদম শুরুতেই অল্প কিছু কারেন্ট ফ্লো করতে থাকে, সেই কারেন্টটাকে বলা হচ্ছে ড্রিফট কারেন্ট। এবং এই যে ওই সার্টেন ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ বলবে এটাকে, এই ভোল্টেজের পরে তখন হচ্ছে কি এই কি বলে জাংশনের একটা ব্রেকডাউন হবে। ব্রেকডাউন তো বলে না, জাংশনটা ভেঙে যাবে, ব্রেক বলে হচ্ছে রিভার্সের জন্য।
তাহলে সার্টেন ভোল্টেজের পরে কারেন্টটা যখন ফুললি ফ্লো করা শুরু করবে সেই কারেন্টটাকে আমরা বলছি ফরওয়ার্ড কারেন্ট, এবং তার আগ পর্যন্ত যে কারেন্টটা ফ্লো করে সেটাকে আমরা বলি মাইনরিটি ক্যারিয়ার কারেন্ট অথবা ড্রিফট কারেন্ট। ঠিক আছে, ঠিক আছে না ঠিক নাই? বুঝতে পারছি ম্যাম। ওকে, the flow of a current. This breakdown is called as avalanche breakdown. In this process, is very high and ultimately the PN junction gets damaged due to the overheating caused by this excess flow of current. This is how a PN junction semiconductor actually works. So due to the overheating caused by আচ্ছা এখানে একটা টার্ম বলছে যেটা তোমাদের ভবিষ্যতে আসবে, সেটা হচ্ছে অ্যাভালেঞ্চ। ঠিক আছে, অ্যাভালেঞ্চ ভোল্টেজ। একটা ভোল্টেজ তোমরা যখন ডায়োডকে রিভার্স বায়াসে লাগাবা, লাগানোর পরে একটা নির্দিষ্ট ভোল্টেজে হচ্ছে ডায়োডটা কি হবে, ব্রেকডাউন হয়ে যাবে, ডায়োডের এই জাংশনটা ব্রেকডাউন হয়ে যাবে এবং রিভার্স বায়াসে এরকম একটা কারেন্ট ফ্লো করা শুরু করবে। রিভার্স বায়াস যেহেতু ভোল্টেজটা নেগেটিভ, তো কারেন্টটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট ভোল্টেজের পরে এরকম হিউজ অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট ফল করবে, কারেন্টটা নিচে নেমে যায়, এটা নেগেটিভ কারেন্ট বলা হয়। ঠিক আছে, এদিকে হচ্ছে আমার রিভার্স ভোল্টেজ ভি আর এদিকে হচ্ছে আমার রিভার্স কারেন্ট আই মাইনাস আই। ঠিক আছে, তাহলে এই হিউজ অ্যামাউন্ট অফ কারেন্টটা যখন ফ্লো করা শুরু করবে, এর পরেও তুমি ভোল্টেজ বাড়াচ্ছ। ঠিক আছে, এর পরেও রিভার্স ভোল্টেজটা বাড়াচ্ছ, এই ভোল্টেজের পরেও তুমি রিভার্স ভোল্টেজ বাড়াচ্ছ, বাড়াতে 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 এমন একটা ভোল্টেজে চলে যাবে যখন এই জাংশনটা একেবারে ফুললি ড্যামেজ হয়ে যাবে, অতিরিক্ত ইলেকট্রন ফ্লো এর কারণে ওভারহিটিং হয়ে যাবে, এই জাংশনটা এমন কি হয়ে যাবে, পার্মানেন্টলি ড্যামেজ হয়ে যাবে। তো যে ভোল্টেজের কারণে এই জাংশনটা পার্মানেন্টলি কি ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে সেইটাকে আমরা বলছি অ্যাভালেঞ্চ ভোল্টেজ, সেটাকে আমরা বলছি অ্যাভালেঞ্চ ভোল্টেজ। আচ্ছা তোমাদেরকে এতক্ষণ ধরে আমি বললাম যে এটা ফরওয়ার্ড বায়াস, এটা রিভার্স বায়াস। ফরওয়ার্ড বায়াসে এই ডিপ্লিশন লেয়ারটা ছোট হয়ে যায়, রিভার্স বায়াসে ডিপ্লিশন লেয়ারটা বড় হয়ে যায়, একসময় ব্রেকডাউন হয়ে এই জাংশন গুলো ভেঙে যায়। ফরওয়ার্ড বায়াসে একসময় হচ্ছে জাংশন গুলো ভেঙে যাচ্ছে, ভেঙে গেলে কি তারা কি আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে কিনা? ম্যাম ড্যামেজ হলে কি আগের অবস্থায় ফেরত আসতে পারবে, নাকি আমি যদি যখন ভোল্টেজ আবার অফ করে দিব তখন আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে? ডেফিনেটলি হচ্ছে ড্যামেজ হলে আগের অবস্থায় ফেরত আসতে পারবে না, বাট নর্মাল অবস্থায় যদি আমরা পাওয়ারটা বন্ধ করে দিই তখন কিন্তু সে আবার আগের অবস্থায় ফেরত আসবে। ইট মে টেক টাইম, বাট সে কিন্তু আগের অবস্থায় অবশ্যই ফেরত আসবে। কিন্তু অতিরিক্ত ভোল্টেজের কারণে যদি এটা ড্যামেজ হয়ে যায় জাংশনটা, তাহলে ডেফিনেটলি সেটা পুড়ে যাবে, আসলে সেটা তার আগের অবস্থায় ফেরত আসতে পারবে না। এই জন্য এই ধরনের ডায়োড, ট্রানজিস্টর, ফেট এদেরকে আসলে কি বলা হয়, অ্যাক্টিভ ডিভাইস প্লাস নন লিনিয়ার ডিভাইস। বোঝা গিয়েছে? ইয়েস ম্যাম। আরেকটা আমার খুবই খারাপ লাগছে যে তোমাদেরকে এই প্র্যাকটিক্যাল গুলো হচ্ছে সিমুলেশনে দেখাতে হয়, কিন্তু যদি তোমরা হার্ডওয়্যারে একদম হাতে নাতে করতা তাহলে এই জিনিসগুলো একদম চাক্ষুষ প্রমাণ সহ দেখতে পারতা আর কি, যে আসলেই হচ্ছে আমি যখন ডায়োডটাকে ফরওয়ার্ড বায়াসে নিয়ে যাচ্ছি, ফরওয়ার্ড বায়াসে আমি বারবার বলছি যে আমি প্রথমে 0.1 ভোল্ট, 0.2 ভোল্ট, 0.3 ভোল্ট এরকম আপ টু 1 ভোল্ট নিয়ে গেলাম, তারপরে আমি 1.1 ভোল্ট, 1.2 ভোল্ট এভাবে দিচ্ছি। তা আমরা দেখতে পাবো যে তখন কারেন্টটা এভাবে ভোল্টেজ দেওয়ার দরুন আমি একটা কারেন্ট আস্তে আস্তে পাচ্ছি। ঠিক আছে, কিন্তু আমি আগেই বলেছিলাম, বারবারই বলি, সেটা হচ্ছে আমি 0.4 ভোল্ট বা 0.5 ভোল্ট নিতে গিয়ে আমার যে ভ্যারিয়েবল ভোল্টেজটা আছে সেটা নিতে গিয়ে 0.5 ভোল্ট থেকে আমি সরাসরি 1 ভোল্টে চলে গেছি, তো এই ক্ষেত্রে আমি যদি 0.5 ভোল্ট থেকে হঠাৎ করে আমার হাত কেঁপে গিয়ে আমার 1 ভোল্টে চলে গেল, এরকম যদি হয়, একটু হোল্ড করো তো, পানি
পানির মেশিনটা বন্ধ করতে হবে। 0.5 ভোল্ট থেকে যদি 1 ভোল্টে চলে যায়, ঠিক আছে, তখন কিন্তু আমি আবার 0.6 0.7 এ তো আমি নিতে পারলাম না, তাহলে আমি আবার ব্যাক করে 0.6 0.7 এ আসবো। উই ক্যান্ট ডু দ্যাট, আমরা সাথে সাথে এই কাজটা করতে পারবো না। 0.5 থেকে যদি আমি সরাসরি 1 এ চলে গেছি যেহেতু, তাহলে ওই 1 ভোল্টেই ডাটাটা নিতে হবে। আমি পরবর্তীতে আবার ব্যাক করে 1 থেকে ব্যাক করে আমি আবার 0.6 0.7 নিলে সেটা অ্যাকুরেট ডাটা দেয় না, বিকজ যখন তুমি 0.5 থেকে ডিরেক্টলি 1 ভোল্টে নিয়ে গেছো, ডিপ্লিশন লেয়ারের ভিতরে একটা চেঞ্জ আসে। এই চেঞ্জটা পূর্বের অবস্থায় ব্যাক করতে ইট উইল টেক টাইম। সো ঝট করে আমি ব্যাকে আসতে পারবো না। যেহেতু ব্যাকে আসতে পারছি না, সেই জন্য দুইটা ওয়ে আছে। এক, ওই মাঝখানের ডাটাগুলো আমি নিব না। দুই, আমাদের পুরো সার্কিটটা বন্ধ করে দিয়ে আবার শুরু থেকে ভোল্টেজ নেওয়া শুরু করতে হবে, ঠিক আছে? তো যখন তোমরা প্র্যাকটিক্যাল করবা, হয়তো জানি না সরকার কবে খুলে দিবে, নাও দিতে পারে আবার দিতেও পারে, তখন এই জিনিসগুলা হাতে নাতে দেখতে পাবা। ওকে, একটু আমরা গ্রাফটা দেখে শেষ করে দিব। Excess flow of current. This is how a আচ্ছা, এখানে হচ্ছে বায়াসিং সম্পর্কে ডিটেইলস বলা হয়েছে, যেটা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, ঠিক আছে? যখন আমরা কোনো ভোল্টেজ দিব না, তখন আমাদের ডিপ্লিশন লেয়ারটার কি অবস্থা আছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে? ডিপ্লিশন লেয়ারটার কি অবস্থা আছে সেটা আমরা দেখছি এখানে, যেটার কোনো পরিবর্তন নাই। ওকে, এই সময় এর ভিতর দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না। কিন্তু ব্যাপার পরবর্তীতে নিয়ে গেছে। আচ্ছা, মেজরিটি মাইনরিটি এখানে কি বলছে? কিন্তু যদি এটাকে আমরা রিভার্স বায়াসে নিয়ে যাই, তাহলে ডিপ্লিশন রেটটা কি, এটা বেড়ে গেছে। তোমরা কিন্তু এই কথাগুলো আমি যে এতক্ষণ ধরে বকবক করলাম, এই সবগুলো কথা কিন্তু এখানে বলা আছে। একটা কথা হচ্ছে বলা হয় নাই, সেটা হচ্ছে রিভার্স স্যাচুরেশন কারেন্ট। হোয়াট ডাজ ইট মিন? ঠিক আছে, এখানে কি আমাদের মেজরিটি ক্যারিয়ার এবং মাইনরিটি ক্যারিয়ার সম্পর্কে আমরা আগে থেকে জেনে এসেছি। এখানে বলছে the number of uncovered negative ions will increase in the p-type material. The net effect therefore is a widening of the depletion region. রিভার্স বায়াস করা, সেই জন্য এখানে কি রিভার্স বায়াসের এই এটা কি বড় হয়ে যাবে, এর যে রিজিয়নটা সেটা বড় হয়ে যাবে। This widening of the depletion region will establish too great a barrier for the majority carriers to overcome, effectively reducing the majority carrier flow to zero. এটা যেহেতু বেড়ে যাবে, তাহলে এর ভিতর দিয়ে আমরা কোনো কারেন্ট ফ্লো করতে দেখব না। তারপরেও the current, এটা এই ঘটনার পরেও একটা কারেন্ট তোমরা ফ্লো করতে দেখবা। The current that exists under reverse bias condition is called the reverse saturation current and is represented by IS. এর পরেও এর ভিতরে মাইনরিটি ক্যারিয়ারের জন্য কিছু কারেন্ট এর ভিতর দিয়ে ফ্লো করবে এবং সেটাকে আমরা বলছি রিভার্স স্যাচুরেশন কারেন্ট। এই কারেন্টটার পরিমাণ অরিজিনালি খুবই ছোট, এই কারেন্টের পরিমাণ অরিজিনালি খুবই ছোট, লাইক ন্যানো অ্যাম্পিয়ার এইরকম পরিমাণের কারেন্ট ফ্লো করে। যেখানে আমার মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো করার কথা ছিল, সেখানে কারেন্টটা ফ্লো করছে ন্যানো অ্যাম্পিয়ারে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তোমাদেরকে প্র্যাকটিক্যালে যে কাজটা করতে হবে, ফরওয়ার্ড বায়াস রিভার্স বায়াস করতে হবে। দ্যাট মিন্স ডায়োডের সাথে পজিটিভ এবং নেগেটিভ, এই যে ব্যাটারি পজিটিভ নেগেটিভ কানেকশন করে তোমাদের একবার ফরওয়ার্ড বায়াসে প্র্যাকটিক্যাল করাবে, একটা প্র্যাকটিক্যাল, আরেকটা করাবে হচ্ছে রিভার্স বায়াসে। তো যখন তোমরা ফরওয়ার্ড বায়াসে প্র্যাকটিক্যাল করবা, তখন তোমাদের এই গ্রাফের এই পোর্শনটুকু ড্র করতে বলবে। দ্যাট মিন্স একটা ডায়োড তোমাকে কানেকশন দিবে, ম্যাডাম যদিও বুঝাই দিবে। একটা ডায়োড কানেকশন দিল, এটা আমার নেগেটিভ টাইপ, এটা আমার পজিটিভ টাইপ।
এখানে একটা ভোল্টেজ দেখতে হবে, সেটা হচ্ছে ডায়োডের অ্যাক্রস এর ভোল্টেজ দেখতে হবে। এখানে একটা ভোল্ট মিটার লাগাবা, এটা ভোল্ট মিটার। আর এই পাশে একটা কারেন্ট থাকবে, এটা হচ্ছে একটা রেজিস্টার থাকবে। এই রেজিস্টারের ভিতর দিয়ে কত কারেন্ট ফ্লো করছে, এখানে একটা অ্যামিটার থাকবে। বা ডায়োডের ভিতর দিয়ে কত কারেন্ট ফ্লো করছে এইটা তোমাদেরকে দেখতে হবে। তোমাদের গ্রাফ যেটা হবে ডায়োডের অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজ, সেই ভোল্টেজ ভার্সেস এর ভিতর দিয়ে যে কারেন্টটা ফ্লো করছে সেই কারেন্ট। দ্যাট মিন্স ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ ভার্সেস ফরওয়ার্ড কারেন্ট। আমি যে এই যে ভোল্টেজ বাড়াচ্ছি আস্তে আস্তে এবং তার দরুন যে কারেন্টটা আমি পাচ্ছি, সেই কারেন্ট আর ভোল্টেজের রিলেশনটা এই গ্রাফের মাধ্যমে দেখতে হবে। তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল এটাই করতে হবে। তো তোমরা ভোল্টমিটার সম্পর্কে জানো, অ্যামিটার সম্পর্কে জানো, শুধু তোমাদের যেটা অপরিচিত সেটা হচ্ছে তোমাদের ডায়োড। তো সেটা ইনশাআল্লাহ তোমরা করতে পারবা নেক্সট প্র্যাকটিক্যালে। কি পারবা না? ম্যাম চেষ্টা করব। পারবা পারবা, ম্যাডাম আরেকবার বললেই তোমরা বুঝে যাও, আর আমি তো থাকবো। আচ্ছা তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাক, নেক্সট দিন তারপর থেকে আবার শুরু করব। তোমাদের এরপরে কোনো ক্লাস আছে? ম্যাম 12টা থেকে রাফি ইবনে সুলতান স্যারের সাথে আমাদের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং আছে। কি এ বি সি তিনটা সেকশনই নাকি এ বি? বি ম্যাম। শুধু বি? এ আর বি ম্যাম। এ বি ম্যাম, এ বি। আর সি এর ক্লাস আছে? জি ম্যাম আছে। কয়টার সময়? ম্যাম রাফি স্যারের সাথে 12টার দিকে। আমাদেরও 12টায়। সবারই 12টায় ক্লাস, তাহলে তো আরাম করে রোল দেখা যাবে। রোল নাম্বার 1 9 2 3 Yes, ma'am. 4 Yes, ma'am. 5 Yes, ma'am. 6 Yes, ma'am. 7 Present, ma'am. 8 9 ম্যাম এইটা আমাকে নক দিয়েছিল 10টা 14 এর দিকে, ওর কারেন্ট চলে গেছে বললো, ততক্ষণ ক্লাসে ছিল। তোমাকে না দিয়ে আমাকে দিতে বলো। হ্যাঁ ম্যাম সিআর দেখে হয়তো বা বলেছে। আচ্ছা ম্যাম। তোমাদের যখনই কারেন্ট চলে যাবে বা কোনো ঝামেলায় পড়ে যাবা তখন আমাকে মেসেজ দিবা। কোথায়? মোবাইলে। কারেন্ট না থাকলে তো তোমরা মোবাইল ইউজ করতে পারো না, আবার মানে টিমস ইউজ করতে পারবা না, তো মোবাইলে টেক্সট করে দিবা সাথে সাথে। জি ম্যাম। তাই বলে আবার ভালো লাগছে না আমি বলে আমি ক্লাস ছেড়ে চলে গেলাম কারণ আমি বললাম কারেন্ট চলে গেছে, তাহলে কিন্তু নিজেরাই ঝামেলায় পড়বা পরীক্ষার সময়। আচ্ছা রোল নাম্বার 9। Present, ma'am. 10 Yes, ma'am. 11 Yes, ma'am. 12 Yes, ma'am. কে দিলা? Present, ma'am. 15 15 17 ম্যাম 15 মেবি হ্যান্ড রেজ। আচ্ছা না সরি ম্যাম, না কেউ 15 ম্যাম ট্রেনে আছে ম্যাম, ওই বললো যে হ্যান্ড রেজ স্যার করবে। 15 ট্রেনে আছে একটু অন্য মুস্তাকিম। হ্যাঁ বুঝতে পারছি, সে কই? সে ট্রেনে থাকুক, সে রেসপন্ড করছে না। ম্যাম ম্যাম ও বলেছিল ও হ্যান্ড একটু রেজ করবে, বাট মেবি নেটের প্রবলেম, হ্যান্ড রেজ করতে পারে। আর এই করোনার মধ্যে এখন ট্রেনে চলাও তো মুশকিল। ম্যাম ওর আব্বুর ক্যান্সার হয়েছিল, তো ওটার জন্য রেডিওথেরাপি দিতে সিরাজগঞ্জ নিয়ে যাচ্ছে আর কি। ওখানে ইয়ে আছে নাকি ক্যান্সার হসপিটাল? ইয়েস ম্যাম, সিরাজগঞ্জে একটা ডেডিকেটেড ক্যান্সার হসপিটাল আছে। আচ্ছা 17 18
Yes, ma'am. ম্যাম 15 আমি আসছি। হ্যাঁ, দিয়েছি। 19 19 এই Yes, মোহাম্মদ ma'am. ইসলাম, গোলাপের খবর কি? ইয়েস ম্যাম কে Yes, দিল? ma'am. Ma'am, গোলাপ ma'am 19 গোলাপ এতদিন ক্লাস করনি কেন? ম্যাম প্রথম 2 দিন একটু সমস্যা হয়েছিল, তারপরও আর একটু সমস্যা, এর জন্য জয়েন করতে পারি নাই, আজকে আবার আসলাম। মানে আচ্ছা, এখন এই যে কন্টিনিউ হবে যেটা, ম্যাম। এর খবর কি? খবর নাই। আমি তো শুনলাম এই ছেলে সংসার শুরু করেছে। যাই হোক, 21 Present, ma'am. 22 Yes, ma'am. 23 Yes, ma'am. 26 27 Yes, ma'am. 28 Yes, ma'am. 29 Yes, ma'am. 31 Present, ma'am. 33 Yes, ma'am. 35 Yes, ma'am. 36 Yes, ma'am. ম্যাম 26 ম্যাম আমি মাইক অন করতে পারছিলাম না। স্বাভাবিক। 37 Yes, ma'am. 38 Yes, ma'am. 39 Yes, ma'am. 40 Present, ma'am. ওকে, সেকশন বি। আচ্ছা, তোমাদেরকে খেলা আবিষ্কার না, খুঁজে বার করতে বলেছিলাম, করেছো? অনলাইনে খেলার জন্য ম্যাম স্ক্রিবল খেলা যায়। স্ক্রিবল। আচ্ছা, স্ক্রিবলে একটা হচ্ছে পার্টিসিপেন্ট ড্র করে এন্ড তার অ্যাটেন্ডি গুলোকে হচ্ছে গেস করতে হয় কি যে কি ড্র করলো। scribble.io নামে ওয়েবসাইট। আতিক, তুমি যে মেইলটা করেছিলে আমি কিন্তু হেড স্যারকে জানিয়েছি, পরে কি তোমার হেড স্যারের সাথে কথা হয়েছে? না ম্যাম, হেড স্যারের সাথে কথা হয়নি, আপনার কনফার্মেশনের জন্য ওয়েট করছিলাম। আমাকে অবশ্য হল থেকে আজকেও সকালেও হচ্ছে আমাকে টেক্সট করেছিল। তুমি স্যারের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারো। স্যার বললো আচ্ছা আমি পড়ে দেখছি, কিন্তু স্যার পড়েছে কিনা সেটা আমাকে জানায় নাই কিন্তু। ঠিক আছে ম্যাম, তাহলে আমি স্যারের সাথে আজকে হচ্ছে স্যারকে মেসেজ দিয়ে স্যারের ফ্রি টাইমে স্যারকে একবার কল দেব। হ্যাঁ, ওকে। 41 Yes, ma'am. জানাই দিবে। ঠিক আছে। 42 Yes, ma'am. 43 Yes, ma'am. 44 Yes, ma'am. 47 Present, ma'am. 48 Yes, ma'am. 49 Yes, ma'am. 50 Yes, ma'am. 51 Yes, ma'am. 52 Present, ma'am. 53 আচ্ছা, তো ইয়েতে আছে, ওয়ার্কশপে আছে। 54 Yes, ma'am. 57 Yes, ma'am. 58 Yes, 58 ma'am. Yes, ma'am. 59 Yes, ma'am. মুসাব্বিরুল ma'am. ইসলাম অন্তর। Yes, ma'am. 61 Yes, ma'am. 62 Yes, ma'am. 64 65 Yes, ma'am. Yes, ma'am. 66 Yes, ma'am. 67 Yes, ma'am. 8 Yes, ma'am. 69 Yes, ma'am. 70 Yes, ma'am. 72 Yes, ma'am. 74
মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান কে এটা ক্লাস করে নাই একটা এখনো পর্যন্ত 25 Yes, ma'am. 76 Yes, ma'am. 78 মৃদুল কান্তি দাস অপূর্ব এরও একই অবস্থা 79 Present, ma'am. 80 Yes, ma'am. section C roll number 83 Yes, ma'am. 4 Yes, ma'am. 85 Yes, ma'am. 86 Yes, ma'am. 87 87 88 Yes, ma'am. 89 Yes, ma'am. 90 Yes, Nine- ma'am. 91 Ma'am. Yes, Present, ma'am. 92 94 Yes, ma'am. 95 Yes, ma'am. 96 Khalid Saki Yes, ma'am. 97 Yes, ma'am. 98 Yes, ma'am. 102 Yes, ma'am. 103 Yes, ma'am. 103 103 Yes, ma'am. বলছি তোমরা কি 103 जी, ma'am. বুঝতে পারিনি। Yes, ma'am. 106 107 108 Present, ma'am. 109 Yes, ma'am. 10 Yes, ma'am. 111 Yes, ma'am. সাদিকা Yes, রহমান ma'am. সাদিকা রহমান সাদিকা ক্লাস করছে না কেন কেউ জানে ম্যাম আমি আজকে বিকালে কথা বলে দেখবো। ঠিক আছে 116 Yes, ma'am. 119 Yes, ma'am. Yes, ma'am. বাবা গো Ma'am, কত 87. ফারজানা জেসমিন কি ঘুমাচ্ছিলা ফারজানা জেসমিন ম্যাম আনমিউট করতে পারতেছিলাম না মানে প্রবলেম হচ্ছিল আনমিউট করতে প্রবলেম হচ্ছিল জি ম্যাম হ্যাঁ কি ধরনের সমস্যা এটা কি তোমাদের নতুন লজিক ক্লাসের শুরুতে ছিল 60 জন আর আসছে কত 82 ওকে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো নেক্সট উইকে ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে মানে